اپنے دوسرے اسکٹ کا آغاز کرتی ہوں۔ ایز پر ڈسکشن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس لاٹ میں آپ کو کچھ کوشچنس کے بہت امپورٹنٹ کوشچنز آئے تھے جن کے میں آپ کو جواب دوں گی، تو امید کرتی ہوں آپ انتظار کر رہے ہوں گے ان کیے جانے والے سوالوں کا جس کا آپ نے میری طرف سے جواب سننا۔ میں لوگوں کا نام نہیں پیش کروں گی، میں ان کے نمبرز بھی نہیں اسکرین پہ چلاؤں گی، لیکن کیونکہ میرے ویورز ہی میری طاقت ہیں، میرے ویورز ہی کا ٹرسٹ مجھے آج یہاں تک لا کر کھڑا کیا ہے کہ میں بہت ہی کنٹینیوٹی سے اور اپنے دفتری امور کی مصروفیت کے باوجود بھی میں کنسنٹریٹ کرتی ہوں شو ٹائم کرنے کے لیے اور ویزا اویئرنیس کے لیے، اور اب تو میں پراپرلی ورک پرمٹس سروسز دینے کے لیے بھی رابطہ کرتی ہوں۔ تو جناب، سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ کل ایک صاحب کا میرے پاس وائس نوٹ آیا، ایک میسیج آئی کہ میڈم مجھے ترکی جانا ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی، آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہے؟ تو وہ یہ فرمانے لگی کہ جی میں ملیشیا میں ہوں اور کئی برس سے میں ملیشیا میں کام دھندا کرتا ہوں، اور آج کل تو ایوری تھنگ پاسبل ہے، پیسوں سے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، ہم تو یہاں سے ای ویزے پر بھی ترکی نکال دیتے ہیں۔ تو ان کو میں نے وائس نوٹ پہ بھی یہی جواب دیا، اور میں اسکرین پر بھی آ کے یہ چیز مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز میرے یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے آپ لوگ کہ ایسے الٹے کام نہ کیا کیجئے جس سے آپ کو بھی کسی طرح کی پریشانی ہو، یا آپ کسی ملک میں جا کے اپنے وطن کا نام روشن کرنے کے بجائے اپنے وطن کو گالیاں دلوائیں یا اپنے وطن کی بے عزتی کروائیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ترکی کا دیکھیں، میں تو ٹریول ایجنٹ ہوں، میں ویزا اسسٹنس دیتی ہوں، میں ویزا کاؤنسلر ہوں، تو مجھے آپ سے کہیں زیادہ پتہ ہے اللیگل راستے۔ میں یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ جی مجھے تو کوئی نالج ہی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے بھی وہ سارے راستے پتہ ہیں جو اللیگل ہوتے ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ ہم اس طرح کھیلیں کہ ہم پہنچیں اور لیگل راستے سے پہنچیں، تب ہمیں مزہ آئے نا کہ ہم سر اٹھا کے جئیں۔ اللیگل راستے سے پہنچنا کوئی تعریف کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو جناب، یہ میرا بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے آپ سب کے لیے، وہ تمام لوگ جن کے پاس اپنا بینک اسٹیٹمنٹ ترکی کے ویزے کے لیے نہیں ہے، وہ برائے مہربانی، ہو سکتا ہے لوگ یہ پوائنٹ لوگوں سے چھپاتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم کو جتنا آگاہی، اویئرنیس اور تعلیم کو جتنا اسپریڈ کیا جائے وہ زیادہ اچھا ہے۔ میں آپ کو آج سب سے امپورٹنٹ ٹپ بتا دیتی ہوں، اگر آپ کے اپنے پاس بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے تو خدارا آپ لوگ وداؤٹ ڈاکیومنٹس کسی سے پروسیجر کرانے سے بہتر ہے کہ بلڈ ریلیشن میں موجود کسی بھی باپ، بھائی، ماں، بہن جو آپ کا خونی رشتہ ہے، اس کا آپ بینک اسٹیٹمنٹ انڈر ٹیکنگ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں۔ جب آپ کسی ایجنٹ کو 2.5 لاکھ، 2 لاکھ 70، 3 لاکھ، 1.5 لاکھ بولیاں لگتی ہیں کہ ہم وداؤٹ ڈاکیومنٹ، تو وہ بھی کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، وہ بھی دو ہی طرح سے کام کریں گے، یا تو وہ کوئی جعلی اسٹیٹمنٹ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ ترکی کی امیگریشن کئی ہزار بار کال کر کے بینک میں کنفرم کرتی ہے کہ یہ اس بندے کا ریکارڈ ہے یا نہیں ہے، یہ اس بندے کا اسٹیٹمنٹ ہے یا نہیں، یہ اس بندے کا اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تو بات یہی ختم ہو گئی کہ وہ آپ کا جعلی بینک اسٹیٹمنٹ لگائے گا۔ اب سیکنڈ بات یہ آتی ہے کہ وہ پھر کسی کمپنی کے بہاف پہ آپ کو اس کا بینک اسٹیٹمنٹ آپ کے لیے شو کریں گے کہ آپ یو آر دا امپلائر۔ دیکھیے، یہ بہت ہڈن ٹرکس ہیں جو کوئی بھی سمجھے اپنے ہاتھ کٹوا دیتا ہے، ایجنٹ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میری یہ اویئرنیس، میری یہ آگاہی آپ لوگوں کے لیے کوئی بیٹرمنٹ لے کر آئے، اور آپ اچھائی سے اور غلط کام سے ہٹ کر اگر ویزا اپلائی کر دے تو مجھے اس کے لیے زیادہ خوشی ہوگی، رادر یہ کہ میں یہ پوائنٹ چھپا کے رکھوں۔ تو بھائی، رازق تو خدا ہے، جتنا جس کے نصیب کا رزق ہے اسے ملے گا۔ از دیٹ کلیئر؟ میں صحیح بول رہی ہوں یا نہیں، یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو اب سمجھ لیجئے
पंजाब में, गुजरात में, मंडी बहाउद्दीन में जितने भी लोग हैं और जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वो अपने ब्लड रिलेशन का एफिडेविट अंडरटेकिंग के साथ बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता मामू, कज़न, मंगेतर, इन सब का बैंक स्टेटमेंट जो है वो नहीं लगता है। ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर हो गई। तो लिहाजा मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप विदाउट डॉक्यूमेंट के चक्कर में ना पड़ें और इस तरह अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते। अब दूसरा सवाल मेरे पास ये आया था कि एक साहब कॉलर आए मेरे पास और मुझसे कहने लगे मुझे आज़रबाईजान की TRC बता दीजिए। मैंने जैसे ही उन्हें TRC बताने की कोशिश की, वो कहने लगे वो क्या लिखा था उन्होंने, हाँ, वो कहने लगे कि बहुत महंगा, बहुत महंगा, बहुत महंगा, मैं तो यूं जाऊंगा, यूं करके विज़िट अप्लाई करूंगा और यूं 200 में करवा लूँगा। तो भाई आप यूं जाएं, यूं करें और यूं 200 में अप्लाई कर लें। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप मुझे फ़ोन करें और मैसेज करके बताएं। फिर होता यह है कि आप लोग इस तरह से जाते हैं और ऐसे अनपढ़ एजेंटों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो बेसिकली खुद भी एजेंट नहीं होते, ना उसका कोई ताल्लुक़ होता है। मसला ये होता है कि वो दो वीज़े अपने अप्लाई करते हैं और दो दोस्तों के अप्लाई करके समझते हैं कि ये बहुत आसान काम है और इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जबकि वीज़ा एक प्रॉपर एजुकेशन है, काउंसलिंग, काउंसलर बनना, असेसमेंट देना। मैं आपके सामने, क्योंकि आप मेरी फैमिली है और मैं आपके ट्रस्ट से आज चलती हूँ और चल रही हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वीज़ा प्रॉपर एक फैसिलिटेशन है, दी जाती है वीज़े की। और मैं खुद भी आज कहती हूँ मेरा हर दिन सीखने का होता है। नोबडी विल परफेक्ट। अगर कोई ये कह दे कि मैं मुकम्मल हूँ और मैं सब कुछ सीख गया हूँ, तो समझे फिर तो उसकी दुनिया ख़त्म हो गई। तो मैं भी हर दिन सीखती हूँ और आज भी मैं अपने सीनियर्स को हेड्स ऑफ करती हूँ और मैं अपने सीनियर्स से सवाल जवाब करती हूँ और पूछती हूँ और उसमें मुझे कोई शर्म और आर नहीं। तो जो लोग ये समझते हैं कि हम चले जाते हैं और हमने 400 में काम कर लिया, वो कहीं ना कहीं आज़रबाईजान में किसी न किसी ऐसे बंदे के हाथ ज़रूर लग जाते हैं जो उन्हें बेवकूफ़ बना के पैसे खा लेते हैं। तो लिल्ला आप लोग ट्रस्ट करना सीखें। जब इंडिया के लोग मुझ पे बेहद ट्रस्ट करते हैं, आई एम रियली वेरी थैंकफुल। वो कुछ नहीं मुझे जानते, मेरा दफ्तर नहीं देखते, बट दे ट्रस्ट मी। बांग्लादेश के लोग मुझे बिल्कुल नहीं जानते, मेरा ऑफिस नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, बट दे ट्रस्ट देम। नाइजीरिया के लोग कहते काले होते हैं, ये होते हैं, फलाना होते हैं। तो भाई जब बाहर इंटरनेशनल लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे काम कराते हैं और खुश रहते हैं, तो फिर हमारे पाकिस्तानी क्यों 2 नंबर रास्तों का इख्तियार करते हैं, क्यों 2 नंबर चीज़ों को करते हैं। एक तो पहले आते वक्त आप ये फोकस कीजिए बात करने से पहले कि हम जिससे बात कर रहे हैं हमारे पैसों से ज़्यादा उसको अपनी इज्जत भी प्यारी होगी। मैंने ये स्लॉट सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पर इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे पिछले दिनों बड़े ही रबिश किस्म की क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं इंडिविजुअल सबको जवाब देती फिरूं, मैं एक छोटा सा स्लॉट बना लेती हूँ ताकि लोगों को आगाही हो जाए। सर्विसेज सेल करना जाहिर सी बात है, हमारा कारोबार है, हम सर्विसेज सेल करते हैं और उसके पैसे भी उठाते हैं। हम आपसे पैसे लेंगे तो आगे अप्लाई करेंगे ना। हम जुआ थोड़ी खेल रहे हैं कि अपना पैसा लगा के अप्लाई करेंगे, काम हो गया तो क्लाइंट से डबल पैसा ले लेंगे। नहीं, हमारा एक प्रोसीजर होता है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरा एक प्रोसीजर है। मैं आगे पे करूँगी तो मेरा काम होगा, मैं पे नहीं करूँगी काम नहीं होगा। और दिमाग को खुला, जहन को खुला और एतमाद की रस्सी को पकड़ के चलेंगे तो कभी आपको परेशानी नहीं होगी। प्लस ये कि इलीगल रास्तों से कई गुना बेहतर है लीगल रास्ते। अभी इस शो को शुरू करने से पहले भी एक साहब मेरे पीछे पड़े थे, मुझे आज़रबाईजान से यूरोप निकाल दो। मैंने कहा भाई अगर आप इज़्ज़त से अपने आप को मेरे ऊपर छोड़ेंगे तो मैं ज़रूर आपको
انتہائی عزت سے، تہذیب سے اور پراپر طریقے سے پہنچاؤں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ سلاٹ پسند آیا ہوگا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، آسانیاں بانٹیے۔ ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔